अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुरी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त हंगामी दौरे ते सऊदी अरब रवाना हो गए ने ते उन्हां दे नाल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद ने। शहबाज शरीफ साहब ने दावत सऊदी वली अहद ने दी और उन्हां दी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दे नाल मुलाकात होएगी, जिथे इलाके और खिते की सूरत हाल कशीदगी के उत्ते गलबात होएगी। पाकिस्तान का सऊदीया दे नाल एक डिफेंस पैक्ट है और उसके मुताबिक सऊदी अरब ते हमला जिहड़ा वो पाकिस्तान ते हमला तसव्वुर किया जाएगा। तो इस सूरत हाल दे विच जिहड़ा असीं चौधरी साहब नाल अज डिस्कस करांगे वह पूछांगे कि यह जिहड़ी मुलाकात है इहदे आउटकम्स की होणगे और पाकिस्तान क्या इस जंग दे विच कोई किरदार अदा करन जा रहा है और वो किरदार की होएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर ईरान की जंग के वाले ਨਾਲ गल करिए तो ईरान इसराइल अमरीका की जी जंग है अज उसका 13वां रोज़ है तो ये कोई 17,000 तो ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं, 1300 तो ज़्यादा हलाकत हो चुकी हैं। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 1100 तो जायद बच्चे भी इस जंग तो मुतासर हो चुके हैं। तो यह जंग जी है यदी जंगबंदी होएगी और अगर होएगी तो किन शराइत होएगी, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे कि ईरान तो उन हमलों से कुछ रह नहीं गया और इन्हों अपनी जंग की जी विक्ट्री है वो क्लेम कर रहे हैं और क्या वाकई उन्होंने जो क्लेम है वो ठीक है और अगर जंगबंदी होंगी है तो किन शराइत के उत्ते होएगी, ईरान तो जंगबंदी कौन कराएगा और कौन मतलब किन शराइत के उत्ते होएगा और तस्लीम कौन करवाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर अहम चीज़ है कि मुल्की सियासत उत्ते गल करिए तो सिंध दे विच गवर्नर की तब्दीली जी हो रही है और निहाल हाशमी जो उन्होंने नाम आ गया और उन्होंने तकर्री हो रही है और MKM ते सिंध हुकूमत जी पीपल्स पार्टी की वो हवाले नाल भी कोई इख्तलाफात दी गल्लां जिहड़ियां ने सामने आ रही है। ये भी डिस्कस करांगे। एक होर अहम केस रेडियो पाकिस्तान हमला केस वो भी 5 जिहड़े PTI के रहनुमा ने उन्होंने नामजदगी हो गई है जिहदे वज़ीर आला KP भी शामिल ने। ये डिस्कस करेंगे क्या कोई नाअहलियां जिहड़ियां ने वो होण जा रही और कोई KP के भी तब्दीली नज़र आ रही है। तो ये नाल ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਨਿਪਟਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? और सुनाओ ठीक ठाक माशाल्लाह रोजे रमजान गुजर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, रमजान तो जो सब दाखिल हो गया, हाँ तेजी नाल गुजर रहा है वैसे। हाँ ते फिर उतों इस रमजान दे विच बड़े अनयूजुअल इवेंट्स होए ने, खास तौर ते जंगां दे हवाले नाल देखा जाए ते और ईरान दे उत्ते हमला होया। तुसी हुण सवाल भी तुहाडा होई है कि पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर गए ने, हाँ जी सऊदीया गए ने, सऊदीया गए ने ते डिफेंस पैक्ट दे हवाले नाल जेहड़ा दोनों मुल्कां दे नाल ओहदे च भी गल्लां हो रहीआं ने और पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ तजिया नगार ने जिहड़े ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ और ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਿਆ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦੋਂ अपना किरदार अदा करेगा या ग्राउंड फोर्सिस उत्थे ईरान च क्यों दाखिल करेगा, क्योंकि अजे तक तो जिन्नियां भी खलीजी रियासतां ने उन्हां दे उत्ते होए ने मिसाइल अटैक ते उन्हां ने बड़ा सब्र तहम्मुल दा मुजाहरा कीता है। लेकिन हुण ते ओमान दे उत्ते भी हो गया, उन्हां दे सलाला जिहड़ा उन्हां दा शहर है बड़ा पुरफज़ा शहर है ओमान दा ते बहुत खूबसूरत शहर है ते उत्थे भी मिसाइल अटैक होया और हरमस के अंदर भी मुख्तलिफ जोड़े आयल टैंकरस ने और शिपिंग उन्होंने उत्ते ईरानी जोड़े ने मिसाइल्स डिगे ने तबाह हुए ने। एक तो उन्होंने तस्लीम भी किया कि थाई का जोड़ा सी वो किया गया सी वो ये हुण एक बड़ी पेचीदा जी एक सिचुएशन हुई है आयल के हवाले दे नाल कि दुनिया दे विच अमूमन साडे तजिया नगार जिहड़े ने बाज़ औकात असीं तजिया करदे हुंदे जज्बातीयत दे अंदर असीं करने या मालूमात का फिकदान होंदा कि साढ़े कोल पूरी मालूमात नहीं होंदियां ते असीं जिहड़ी एक अद्धी अधूरी मालूमात उत्ते एक अपना तजिया डिवेलप करने की कोशिश करने ते जिथे फिर गलतियां दा चांसेस वधदे ने। हुण पाकिस्तान गया और डेफिनेटली जिहड़ा दौरा है इंपॉर्टेंट इस वास्ते है कि इर्द गिर्द दे हालात खासे गंभीर ने, मतलब कि यह नहीं कह सकते कि जी वो पाकिस्तान दे कोलों कोई आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हुई है या कोई ऐसी गल नहीं कोई भी जिहड़ी मैनूं नहीं नज़र आ रही कि अगर असी साडा जिहड़ा मेन कंसर्न है वो नॉर्थ वैस्ट दे विच है
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਦੀਗਰ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਟ ਅਫਗਾਨ ਪੀਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੀਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਫਾਈ ਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਐਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਔਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਨ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਅਟੈਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਜਲਿਸ ਖਬਰਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਸੂਦ ਪੁਜ਼ਕਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਰਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੋ ਇੱਕ 3 ਰੁਕਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ। ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1979 ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੱਲਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹਕਮਾਤ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਏ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ not with the system, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲੀ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਿਜ਼ਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੇ ਨੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲਨ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲਨ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮਾਲੀਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਬੁਨਿਆਦ ਮੀਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦਾ 40% ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ, ਨਾਟ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ, ਨਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 5-10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ
ਠੀਕ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਬਦਨਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਖੱਬੀ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਦਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆਦਤ ਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ اخلاقیات ਸਾਨੂੰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ اخلاقی ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਪਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਦਹਰੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਥੀਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੋਨੋਥੀਸਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਨ ਗॉड ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਰਿਟੋਰਿਕ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈंने जंगें बंद कराई, मैंने 8 जंगें बंद कराई। ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਐਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ
ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਕੁਵਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਡੈਵਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੂਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ਕੂਕ ਓ ਸ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬੀ ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ UAE ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਲੀਜ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਖਲੀਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰੀਸ਼ਸ 'ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਡੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਮਾ 'ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਰਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ US 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਰਜੀਮ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਇਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀ ਬਾਜ਼ਰਗਾਨ ਸਨ, ਬਨੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਨੀ ਸਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਕਤਸਾਦ ਤੋਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਗਰ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇ ਗਾਰਤ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਸਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਆਬਰੂਮੰਦਾਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਈਰਾਨੀ क़यादत, ईरानी अहले इलम, चाहे वो डायस्पोरा ईरानी है, बैरून मुल्क ने, शाह ईरान दा साहबजादे ने या दीगर उतों दी क़यादत है, और दूसरे जड़े इनकलाबे ईरान दे जड़े लोग ने, आयतुल्ला ने और बड़े वड्डे ने, ईवन इराक दे विच आयतुल्ला सिस्तानी जड़े ने वो भी इसलिए अपने वापस आए ने, ते उन बड़ा उन्हां दा कद काठ है, बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत ने। तो इस तरह होर भी नजफ दे अंदर भी और कुम के अंदर भी बड़े बड़े वड्डे नामवर लोग जिहड़े ने वो मौजूद ने, और आयतुल्ला शरीयत मदार दे साहबजादे हसन मदार साहब भी बैरूने मुल्क ने, उन्हां दे भी इख्तलाफात सन। ते ये सारियां नूं, और आयतुल्ला खमीनी दे साहबजादे ने, हसन खमीनी साहब, ते मेरा ख्याल है कि इन्हां नूं सारियां नूं बैठना चाहिए और ईरान दे बेहतरीन मुफाद दे अंदर जिहड़ी है, मैं ईरान वास्ते गल कर रहा कि ईरान दे अंदर जिहड़ी एक इंतकाम दा सिलसिला है, तो फिर कदे नहीं रुकेगा। अज वो ने कल वो ने, तो कोई आपस विच बैठन तो एक ऐसा किसी नतीजे ते, क्योंकि जिहड़ा देखो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, इसराइल तो दुश्मन है, उन्हें तो ईरान दा दोस्त नहीं बन जाना। ठीक, अमरीका ने ईरान दा दोस्त नहीं बन जाना। मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफ ने, वो इख्तलाफ रहने ने, और अज भी ने, कल भी ने, परसों भी सन, पहले गुजरे दिन भी सन, सदियां पहले दुश्मनियां नहीं गई। तो बेहतर है कि अपने आवाम नूं बचाना, मासूम बच्चों नूं बचाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बचाना, ये प्राइम मकसद होना चाहिए। खलीज दी रियासतां दा भी इहो मकसद होना चाहिए, पासदारान इनकलाब की क्यादत का भी इहो मकसद होना चाहिए कि तुसी मुसलमान ने, सारे मुसलमान जिहड़े ने, और ईवन चाहे कोई गैर मुस्लिम भी, तो लड़ाई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नुकसान तो इलावा वो कुछ नहीं मिलना, इन्ना नुकसान हो गया। तो शायद कोई ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਬੰਦ, ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ईरान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ईरानी ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ईरान 6 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ। बाकी पूरा मुल्क जिवें अफगानिस्तान वारलॉर्ड च तकसीम हो गया, यानी पूरा मुल्क वारलॉर्ड च तकसीम हो जाएगा। पूरे उतों के अवाम मारे जाएंगे सारे के सारे, रोज लड़ाइयां, रोज दंगे, और इर्द गिर्द मुल्क भी, पाकिस्तान वास्ते भी, सेंट्रल एशिया वास्ते भी ये मसाइल पैदा होंगे। चीन नूं भी चाहिए, चीन के सब तो वड्डे मुफादात ने, यानी चाइना की क्यादत का काम है कि तुहाडा काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं रह गया। ईरान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੀਨ ਹੈਗਾ, ਸਸਤਾ ਆਇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਰੂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮਤ ਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ 5 ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਤਫਿਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ईरान ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਂਝ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਮਕੇਐਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਫਟ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰਿਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਟਸੂਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਕੇਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਟਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਬ ਨਿਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਮਕੇਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਕੇਐਮ ਕੋਲ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਥੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਨਏ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਥੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫੌਰੀ ਇਮਕਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ
ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਵੇ ਔਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-5 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 2 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ 'ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਹੀ ਜਹਾਂ ਸੇ ਟੂਟਾ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਦਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਬਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।